তোমাদের কি ট্রি ক্রপ ইন্টারাকশন এটা কি পড়ানো হয়েছে? কেউ বলতে পারবা? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা একটু ডিসকাস করব। তোমাদের ফরেনার আছে সাথে? জি স্যার। তোমাদের দেশে কি ফরেনার আছে? আছে স্যার। তো ম্যাক্সিমাম আমি ইংলিশেই বলার চেষ্টা করব। Actually, tree crop interaction in agroforestry is very important topics in agroforestry. That means the interaction between trees and crops. As we know, agroforestry is the combination of trees and crops. That means not single agriculture, not forestry. It is a heterogeneous practice of forestry and agriculture. So as you see in this picture that there are trees, and the production of crops near the trees is less than the production in a long distance. That means in the middle the production is high, and in the near or surrounding the tree the production is less. So there are some interactions we can easily observe. We can easily observe from this picture that there is a negative interaction near the tree and also positive interaction in the middle. We can easily understand. This is also a practical field of tree crop interaction. If we see very keenly, then we can say that less production is less growth is seen in the tree base, and more growth of plants are seen in the middle. So there is a interaction. There is an interaction is seen in this picture also. So now let's discuss what is interaction. Actually, interaction literally, if we say from the basic general points of view, then interaction means influence, or the influence may be mutual influence or reciprocal influence. That means positive influence, negative influence. Interaction means influence. As the interaction is taking place between two components, so sometimes it is also called component interaction. Component interaction refers to the influence of one component of a system on the performance of the other components as well as the system as a whole. If I give you an example that you are the students of Haji Muhammad Ali Science and Technology University. When you come in the classroom, you have some interaction with your other friends. Sometimes you share your hand notes, you share your experience, and sometimes when you live alone nowadays due to the corona situation, you have less interaction. You cannot visit with your friends. That's why there is interaction between the students. Like this, when we grow some trees and crops in a same pitch of land, then one component, that means trees, has an influence on the crops, and also crops have
influence on the trees. These are called the component interaction, and as a whole the system is affected. That's why we can say that component interaction and also system interaction. If we see this picture, তোমাদের কি দেখা যাচ্ছে তো না স্ক্রিন গুলো? দেখা যাচ্ছে, good. If we see the picture, we see that the tree is casting shade to the crops, and also the tree, from the tree, organic matter in the form of leaves, in the form of branches are falling in the ground. So shade is negative effect, negative interaction. On the other hand, the organic matter or the nutrient enrichment is the positive interaction. This is again we can say that above ground interaction. If we see the below ground interaction, there are moisture competition, there are nutrient competition. So these are the below ground interaction. And also in the above picture, you can see the wind velocity is reduced by the tree canopy. So it is helpful for the crops. This is also one kind of positive interaction. So from the below picture, in the below right corner below, you see the cattle are getting rest under the tree canopy. So this is also positive interaction for the livestock and pastures, and also they can browse in the browse the crops. So this is also positive interaction. And also sometimes they destroy the seedlings also. This may be the negative interaction. So these are the interactions are happening in an agroforestry system. So if we see, discuss about the types of interaction, so interaction may be in different types from different angles. If we consider the production system, then interaction may be complementary, interaction may be supplementary, and also interaction may be competitive. So let's see what is complementary. If we see, if we observe the three pictures, three graphs, first the graph is complementary. That means in the left side upper axis, that means y-axis is showing tree output, and the x-axis is showing crops or livestock output. So when tree output is increasing, the crop output also increasing. In this situation, we can say that this type of interaction is complementary interaction. For example, you are two friends, very close friends. For example, Shamim and Sojol are two friends. Shamim is always helping to Sojol, and also Sojol is always helping to Shamim. So both are getting benefited. This type of benefit or this type of interaction is called complementary interaction. Another one is supplementary interaction. In this situation, you see that the tree output is increasing, but the crop output is not increasing same. Sometimes, if we consider two friends, one is the brilliant student, another is normal or below student, or he is somewhat busy with other business. So before 1 week of final examination, the
business student is going to the brilliant student and getting help by taking notes and others. But this is not helping the brilliant student. Only the busy students is getting help. Like this type of interaction where only one component is getting benefit, other components has no benefit or no loss. Is this type of interaction is called supplementary interaction. That means one component is getting benefit, another component is neutral. In this type of interaction is called supplementary. The third picture, competitive. That means one is getting benefit, another is getting loss. Generally, this type of interactions is common in agroforestry system. That means when tree output is increased, the crop is reduced, or when crop is increased, tree is reduced. Like this. That means there is competition of sunlight, competition of nutrient, competition of moisture. This type of interaction is called competitive. That means one component is getting more benefits by suppressing other component. Sir, supplementary সাপ্লিমেন্টারিটা বাংলায় যদি আমরা বলি যে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে হেল্প করছে, কিন্তু ওই বন্ধুর কোনো হেল্প মানে হচ্ছে না। একদম আমি বললাম যে একটা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, সে হয়তো তোমাদের কোনো বন্ধু অসুস্থ ছিল বা কোনো ব্যবসায় কোচিং টোচিং এ জড়িত, শেষ মুহূর্তে এসে বলতেছে দোস্ত আমাকে কিছু হেল্প কর। তো ওই হেল্প করলো, কিন্তু ওই বন্ধুটার খুব বেশি দরকার লাগলো না। হ্যাঁ, সে শুধু নোটপত্র দিল, যার কারণে এই বন্ধুটা হেল্প পাইল। ঠিক তদ্রুপ আমাদের ক্রপের ক্ষেত্রেও একটা ক্রপ হয়তো মানে বেনিফিট পাচ্ছে, আর একটা ক্রপের কোনো সমস্যা হচ্ছে না বা লাভও নাই লসও নাই। হ্যাঁ, ঠিক তদ্রুপ ক্ষেত্রে এরকম যদি হয় এটাকে সাপ্লিমেন্টারি বলা হয়। এগুলোর উদাহরণ নেই তো, সাপ্লিমেন্টারি কোনো উদাহরণ? এগুলোর উদাহরণ তোমরা পরে পাবা, পরে উদাহরণ পাবা। জাস্ট আমরা মেইন থিওরিটা বুঝাচ্ছি তোমাদেরকে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে আমরা বলেছিলাম যে above and below ground interaction. These below and above ground interaction are most commonly used. অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বলতেছি সাপ্লিমেন্টারি, কমপ্লিমেন্টারি, কম্পিটিটিভ। এই ইন্টারাকশন গুলো অনেক সময় আমাদেরকে খুব বেশি সাউন্ড বেসিস দেয় না। হ্যাঁ, যে আমরা আসলে উপরে কিরকম হবে, নিচে কিরকম হবে, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো খুব বেশি ভালো ক্লিয়ার বোঝা যায় না এখান থেকে। এজন্য আরো কয়েকটা টার্মস ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে যে পজিটিভ ইন্টারাকশন অথবা নেগেটিভ ইন্টারাকশন। হ্যাঁ, দিস টাইপ অফ interactions it gives the sound basis for studying the process involved. প্রসেসটা কিভাবে হচ্ছে, উপরে কিভাবে পজিটিভলি হচ্ছে, কিভাবে মানে একটা আরেকটা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা লাভবান হচ্ছে, অথবা নিচের দিকে কিরকম হচ্ছে, এই যে প্রসেসটা আছে এই প্রসেসটার কারণে আমরা অ্যাবাভ এবং বিলো গ্রাউন্ড ইন্টারাকশনটাকে আনলে দেখা যায় আমরা আরো বেশি ক্লিয়ার বুঝতে পারবো। তো এর আগে আমরা সাপ্লিমেন্টারি বা কমপ্লিমেন্টারিতে যেটা ডিসকাস করেছিলাম, সেই ক্ষেত্রে আমরা উপরে কতটুকু লাভবান হচ্ছে, নিচে শিকড়ে কতটুকু লাভবান হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা সেপারেট করতে পারতাম না। বাট when you discuss above ground interaction and below ground interaction, we can easily separate the net effect of above ground and below ground. So this is very important to discuss above ground and below ground. So in this case, TAI or tree crop interaction or tree animal interaction, বিশেষ করে আমরা যদি বলি, যদিও এটা আবার উপরে এবং নিচের ক্ষেত্রে, যদি আমরা একটা
অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেমে গাছ এবং একটা গরু বা একটা পশুর কথা চিন্তা করি, তাহলে পশু তো নিচে গরুর ইয়া তো আর শিকড় নাই। সেক্ষেত্রে ট্রি অ্যানিমেল ইন্টারাকশন বা ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে আবার এটা একটু প্রবলেম হয়ে যায়, যে বিলো গ্রাউন্ড ইন্টারাকশন, এক্ষেত্রে গরুর তো আর বিলো গ্রাউন্ড কোনো ইন্টারাকশন হচ্ছে না, হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে একটু মিনিংলেস হয়ে যায়। সেই কথাটাই এই পাশে বলা হচ্ছে যে ফর টিএআই, ট্রি অ্যানিমেল ইন্টারফেস, ইট ইজ মিনিংলেস। এনিওয়ে, আমরা যদি দেখি বিলো গ্রাউন্ড পজিটিভ ইন্টারাকশন, বিলো গ্রাউন্ড পজিটিভও থাকতে পারে, নেগেটিভও থাকতে পারে। বিলো গ্রাউন্ড পজিটিভ ইন্টারাকশন যদি আমরা চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে মাইক্রো ক্লাইমেট এমিলিয়েশন বাই ইনক্রিজিং সয়েল ময়েশ্চার এন্ড ডিক্রিজিং সয়েল টেম্পারেচার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পিকচারে আমরা, তোমরা যদি একটা গাছের চিন্তা করো, তাহলে দেখা যায় যে গাছের কারণে আমাদের শেড পড়তেছে সয়েলে, এবং এই শেড পড়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে ময়েশ্চার দ্রুত ইভাপোরেশন হয়ে যাচ্ছে না। So in this case, moisture is retained by the tree canopy. তাহলে ময়েশ্চার যদি থাকে তাহলে কি হবে, এখানে মাইক্রো অর্গানিজম যেগুলো আছে ঠিকমতো ওয়ার্ক করতে পারবে। এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ঠিকমতো ওয়ার্ক করলে আমাদের পাশাপাশি সয়েল টেম্পারেচারটাও একটু কম থাকবে। সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি যে মাইক্রো ক্লাইমেট এর ইমপ্রুভমেন্ট হবে। এটা একটা পজিটিভ ইন্টারাকশন। নিচের দিকে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো ঠিকমতো কাজ করবে। হাই টেম্পারেচার হয়ে গেলে অর্গানিজম গুলাই তো মরে যাবে অথবা একদম ডিপে চলে যাবে। এরপরে আরেকটা বিলো গ্রাউন্ড ইন্টারাকশন হচ্ছে লিটার ফর্ম বাই ট্রি কম্পোনেন্ট। গাছ থেকে পাতা টাতা পড়বে, ব্রাঞ্চ পড়বে, এন্ড এগুলো ডিকম্পোজ হয়ে যাবে। ডিকম্পোজ হয়ে যে সয়েল কন্ডিশনকে ইমপ্রুভ করবে, সয়েল ফার্টিলিটিকে ইমপ্রুভ করবে। সয়েল ধরো কম্প্যাক্ট হয়ে যায়, তো কম্প্যাক্ট হবে না, হ্যাঁ, সয়েলের ফার্টিলিটি ইনক্রিজ করবে। Thirdly, balanced utilization of water and nutrient. দেখা যাচ্ছে যে তোমরা যদি দেখো এই পিকচারের মধ্যে আমরা দেখবো যে ক্রপ যেগুলো আছে সেই ক্রপ গুলো শিকড় গুলো খুব উঁচুতে রয়েছে। তো উঁচুতে এই ক্রপ গুলোর নিউট্রিয়েন্ট গুলো নিবে। আবার যেগুলো ইমোবাইল নিউট্রিয়েন্ট, যেগুলো মাটির অনেক গভীরে থাকে, এগুলো গাছের শিকড় দিয়ে উপরে উঠবে। তো সুতরাং একটা ব্যালেন্সড মানে ইউজ অফ নিউট্রিয়েন্টস, নিউট্রিয়েন্ট আমরা বলছি ব্যালেন্স ইউটিলাইজেশন অফ ওয়াটার এন্ড নিউট্রিয়েন্ট, একদম গভীর থেকে পানিও নিতে পারবে, নিউট্রিয়েন্টও নিতে পারবে। So crop utilizes generally upper 6 inches soil which is continuously enriched by litter decomposition. Tree utilizes beyond the root zone of the crop. ক্রপের রুট জোনের বাইরেও গাছ নিতে পারে, এবং পাম্পিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডিপ সয়েল হুইচ মেক্স দ্য সারফেস ময়েশ্চার। তাহলে বলা যায় যে একটা গাছ কি করছে, অনেক গভীর থেকে পানি উঠায় নিয়ে পাম্পিং করে উপরের দিকে নিজের গাছের মধ্যে নিচ্ছে, এবং সেই গাছ থেকে আবার ছায়া আসতেছে, যার কারণে উপরে টপ সয়েল ময়েশ্চার থেকে যাচ্ছে। তাহলে এইভাবে সারফেস ময়েশ্চার হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সব পজিটিভ ইন্টারাকশন বিলো গ্রাউন্ড। অ্যাবাভ গ্রাউন্ড নেগেটিভ ইন্টারাকশনস আমরা যদি বলি যে লাইট কম্পিটিশন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পিটিশন, স্পেশালি when there is unpruned multipurpose trees. যদি আমরা গাছগুলোকে ছাঁটাই না করি, প্রুনিং না করি, তাহলে ডালপালা যে বিস্তার করবে সেই ক্ষেত্রে লাইট কম্পিটিশনটা অনেক বেশি হবে। আবার পাশাপাশি আমরা যদি গাছের একটু ডালপালাগুলো প্রুনিং করে দেই, তাহলে কম্পিটিশনটা কম হবে। আবার যে সকল গাছের কনিকাল শেপ, সেই গাছগুলো লাইট কম্পিটিশনটা কম হয়। এই জন্য স্পেসিস সিলেকশন ইম্পর্টেন্ট। যেখানে আমরা এই ইন্টারাকশনের উপর চিন্তা করলে স্পেসিস সিলেকশন যদি করি, তাহলে আমরা অনেক বেশি পজিটিভ রেজাল্ট পেতে পারি। আরেকটা নেগেটিভ হচ্ছে শেড কাস্ট বাই আপার স্টোরি পেরেনিয়ালস এনকারেজ সাম উইডস। এই শেড বড় বড় গাছের ছায়া পড়ার কারণে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু উইড বেশি মানে গজায়, যেটা পরবর্তীতে ক্রপের জন্য ক্ষতিকর।
Canopy of small tree is also affected by the shade of upper story tree. দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট স্মল গাছ অথবা ক্রপ, সেই ক্রপের ক্যানোপিটা বড় গাছের কারণে খুব বেশি ডেভেলপ হতে পারে, সেটা হচ্ছে একটা above ground নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশন। বিলো গ্রাউন্ড নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশনস যদি আমরা বলি, তাহলে মাটির নিচে কি হয়, নিউট্রিয়েন্ট কম্পিটিশনস হচ্ছে। Both components are taking nutrients from a limited nutrient pool in the soil, so competition is likely. আমাদের একটা নিউট্রিয়েন্ট পুল থেকে গাছও নিচ্ছে আবার ক্রপও নিচ্ছে, যার কারণে কম্পিটিশন হচ্ছে। ট্রিজ কম্পিট বাই ইটস ল্যাটারাল রুটস। আবার ট্রি কি করে, যে পার্শ্ববর্তী ল্যাটারাল মানে কিছু তো ডিপ রুট আছেই, কিন্তু পাশাপাশি কিছু ল্যাটারাল রুটসও রয়েছে। এই রুটস গুলোর কারণে যেখানে ক্রপের রুট রয়েছে সেখানে এই ট্রিরও রুট রয়েছে। এই দুইটার কারণে আমরা কি হচ্ছে যে এই গাছ কি করে কম্পিটিশন করছে ক্রপের সাথে নিউট্রিয়েন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে। ময়েশ্চার কম্পিটিশনস, যেমন ধরো ইউক্যালিপটাসের একটা গাছের বিষয়ে মানে সবাই জানে ইউক্যালিপটাস গাছ প্রচুর পানি টানে। এটার কারণে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী গাছ ক্রপ গুলোর পানির সমস্যা হয়ে যায়। যেটা আমরা পরীক্ষায়ও দেখেছি যে ধান যেখানে আর ইউক্যালিপটাস খুব বেশি এফেক্টেড হয় না, কারণ ধান তো এমনি পানি টানি ময়েশ্চার বেশি থাকে। কিন্তু পাশাপাশি যেগুলো রবি ক্রপস, এগুলোর ক্ষেত্রে ইউক্যালিপটাস বাগানে এর পাশে রবি ক্রপস গুলো বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন ভুট্টার ক্ষেত্রে আমরা দেখি গাছের পাশে অনেক কম প্রোডাকশন হয়, সরিষার ক্ষেত্রে হয়, এরকম অনেকগুলো হয়। এরপরে আমরা এলিলোপ্যাথিক এফেক্ট কথা যদি চিন্তা করি, it refers to the inhibition of growth of one plant by chemical compounds that are released into the soil from neighboring plants. এলিলোপ্যাথিক এফেক্ট হচ্ছে যে একটা গাছের পাতায় ধরো কিছু কেমিক্যাল থাকার কারণে ওই কেমিক্যাল ওই পাতাটা যখন মাটিতে পড়ে মিক্সচার হয়ে যাচ্ছে, তখন ওই কোনো কোনো ক্রপের জন্য ওই কেমিক্যালটা গ্রোথে সমস্যা হয়। যেমন ধরো আমরা বলতে পারি যে সেগুন গাছের যে বড় বড় পাতাগুলো রয়েছে, সেগুন গাছের পাতাগুলো যদি তোমরা হাতে ঘষা দাও, দেখবে যে লাল লাল রঙের মতো লাল হয়ে যাচ্ছে হাতটা। তার মানে এখানে বেশ প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে। এটার কারণে দেখা যাচ্ছে সেগুনের নিচে কিন্তু কোনো ক্রপ হয় না, এই ক্রপ এই এলিলোপ্যাথিক এফেক্টের কারণে। আবার কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো বেশ ভালোই ম্যাচিং হয়, খুব বেশি ক্রপের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না। তো সুতরাং এই এলিলোপ্যাথি হচ্ছে একটা বিলো গ্রাউন্ড নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশনস। তাহলে আমরা এই আগের স্লাইডটা এখানে চলে আসছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলতেছিলাম সাপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্টারি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রসেসটা যেহেতু কি হচ্ছিল ডিসক্রাইব করতে প্রবলেম হয়, উপরে কতটুকু ইন্টারঅ্যাকশন হয় নিচে কতটুকু ইন্টারঅ্যাকশন হয়, এই জন্য আমরা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশনকে বিবেচনায় নিয়ে আসি। আবার এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশন অনেক সময় ডাইরেক্ট ইন্টারঅ্যাকশন হতে পারে অথবা ইনডাইরেক্ট, অথবা দুইটাই হয়ে যেতে পারে। এগুলো কথা আগেই চলে আসছে যে পজিটিভ ইন্টারঅ্যাকশন অ্যাবভ গ্রাউন্ড, শেডিং রিডিউস টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশনস, রিডাকশন অফ ভিপিডি, ভেপার প্রেসার ডেফিসিট। এটা ভেপার প্রেসার ডেফিসিট মানে হচ্ছে এখানে বলা আছে যে ভেপার প্রেসার ডেফিসিট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যামাউন্ট অফ ময়েশ্চার ইন দ্য এয়ার এন্ড ময়েশ্চার এট স্যাচুরেশন পয়েন্ট। দেখা যাচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে প্রচুর রোদ, তাহলে একটা গাছের নিচে যে আরাম লাগে আর বাইরে রোদরে প্রচুর গরম, দুইটার কিন্তু ডিফারেন্স অনেক। ঠিক তদ্রুপ একটা গাছের নিচের ময়েশ্চার স্যাচুরেশন পয়েন্ট এবং বাইরের ময়েশ্চার স্যাচুরেশন পয়েন্ট অনেক ডিফারেন্স হয়ে যায়। তো ভিপিডি দেখা যাচ্ছে একটা গাছের নিচে কি করতে পারে, এখানে নিচে বলা আছে এভারেজ ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার রিডিউসেস 5.4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইন শেডেড and average minimum temperature increases 1.5 degree centigrade.
তাহলে কি করতে পারে যে মানে আমাদের এই গাছের নিচে থাকার কারণে দেখা যায় টেম্পারেচার অনেক কমে যাচ্ছে, গড় 5 ডিগ্রি বা 5.5 ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে। আবার একদম মানে বরফ হয়েও না, গাছের নিচে সহজে বরফ হয় না, আবার মিনিমাম টেম্পারেচারটা একটু বেড়ে যাচ্ছে। তো এইটার কারণে দেখা যাচ্ছে কি যে একটা পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে, যেটা আমাদের প্রোডাকশন এনহ্যান্সিং আমরা বলছি। রিডাকশন অফ ভিপিডি উইল কজ রিডাকশন অফ ট্রান্সপিরেশন। তাহলে যদি ভেপার প্রেসার ডেফিসিটটা অনেক কম হয়, কমে যায়, তাহলে ট্রান্সপিরেশন রেটটাও কমে যাবে। সুতরাং রিডিউসেস হাইড্রোজেন স্ট্রেস, ওয়াটার স্ট্রেস, পানির যে চাপ। যদি ট্রান্সপিরেশন প্রচুর হয়, এখন যেমন বাইরে গাছপালার প্রচুর ট্রান্সপিরেশন হবে, তো এই কারণে যদি ময়েশ্চার না থাকে, গাছের গোড়ায় যদি পানি না দাও, তাহলে গাছ কিন্তু উইল্টিং হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই বড় বড় গাছ থাকার কারণে অ্যাগ্রোফরেস্ট ক্রপ গুলো কি হতে পারে, ট্রান্সপিরেশন কমে যায়। এই ট্রান্সপিরেশন কমে গেলে পানির চাপটা কমে যাবে অথবা পানির লসটা কমে যাবে। সো ইউজফুল ম্যানেজমেন্ট অফ লাইট ইন্টারসেপশন, আমরা এই জন্য বলতে পারি অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি হচ্ছে একটা আমরা লাইট ইন্টারসেপশনের ভালো ইউজফুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করে। অর্থাৎ উপরের দিকে বড় গাছগুলো কিছু লাইট নেয়, আর তারপরে নিচের ছোট গাছগুলো নেয়, এরপরে ক্রপ গুলো নেয়। অর্থাৎ বিভিন্ন লেভেলে আমাদের লাইট গুলো বেশি ইউজ হতে পারে এই অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেমে। মনোকালচারে শুধু ফরেস্ট্রিতে হলে কি হতো, বড় বড় গাছগুলোই উপরে ক্যানোপি গুলো ক্লোজ হয়ে যেত। আবার যদি এগ্রিকালচারাল ক্রপস হতো, তো এগ্রিকালচারাল ক্রপস তো শুধু নিচের ক্রপ গুলো যতটুকু লাইট নেওয়া নিল, কিন্তু উপরের দিকে তারা তো নিতে পারতেছে না। অ্যাগ্রোফরেস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি লাইট ধরতে পারে। সুতরাং এটা একটা ইউজফুল লাইট ইন্টারসেপশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এখানে উইড সাপ্রেশন হয়ে যেতে পারে, এটা একটা পজিটিভ। মোর সাপ্রেশন ইন লাইট ডিমান্ডিং উইডস, যেগুলো লাইট ডিমান্ডিং উইডস সেগুলা লাইট পাবে না বেশি, যার কারণে কি হবে, এটা মানে খুব বেশি বোঝাইতে পারবে না। অপটিমাল ইউজ অফ এরিয়াল স্পেস বোথ হরাইজন্টালি এন্ড ভার্টিক্যালি, যেটা এরিয়াল স্পেস বায়বীয় স্পেস সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় এই অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেমে। এখানে ডাইরেক্ট পসিবল ইন্টারঅ্যাকশন আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাতে পারি। আরো কিছু কিছু ইন্টারঅ্যাকশন টাইপকে ইন্টারঅ্যাকশনের টাইপসকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায়। যেমন ধরো একটা ক্রপ হচ্ছে এ আর একটা ক্রপ হচ্ছে বি, এ একটা বি একটা। এটা যদি দেখা যায় দুইটা ক্রপ পাশাপাশি রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো কোনো এফেক্ট একটা আরেকটার উপরে পড়ছে না, সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলবো নিউট্রালিজম ইন্টারঅ্যাকশন। আর কম্পিটিশন মানে হচ্ছে দুটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, দুটাই নেগেটিভ। ইচ পপুলেশন ইজ ডাইরেক্টলি ইনহিবিটেড বাই আদার, একটা আরেকটা দ্বারা হচ্ছে। আরেকটা ইন্টারঅ্যাকশনকে বলা হয় মিউচুয়ালিজম, অর্থাৎ দুইটাই মানে পজিটিভ, অর্থাৎ দুইটাই বেনিফিট হচ্ছে, যেটা আগেই আমরা বলেছি যে হচ্ছে এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি। এরপরে প্যারাসাইটিক, প্যারাসাইটিক হচ্ছে একটা লাভবান হবে আরেকটা লস হবে। তাহলে এখানে এ ক্রপের জন্য ইন্টারঅ্যাকশনটা খুব দরকার, যার কারণে সে পজিটিভ হয়ে গেছে, কিন্তু বি ক্রপের জন্য এটা আবার ক্ষতি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে প্যারাসাইটিক ইন্টারঅ্যাকশন। এমেনসেলিজম, এমেনসেলিজম হচ্ছে একটা ক্রপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর একটা ক্রপ কোনো লাভ নাই, লস নাই। হ্যাঁ, এ ইনহিবিটেড বি নট এফেক্টেড। আবার কমেনসেলিজম হচ্ছে একটা লাভবান হবে আর একটা জিরো, অর্থাৎ এই এ ক্রপের জন্য ইন্টারঅ্যাকশনটা খুব দরকার, কিন্তু বি ক্রপ ইজ নট এফেক্টেড। তাহলে এইভাবেও আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, এখানে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশন আমরা যদি দেখি, এখানে দুইটা সিস্টেম রয়েছে, একটা হচ্ছে টিসিআই আর একটা হচ্ছে টিএআই। টিসিআই হচ্ছে ট্রি ক্রপ ইন্টারফেস, বা যেখানে ট্রি আর ক্রপ, আর এ পাশেটা হচ্ছে ট্রি আর অ্যানিমেল। তো ট্রি ক্রপ ইন্টার ক্ষেত্রে আমরা আগে বলেছি যে শেড, গাছের ছায়া পড়ার কারণে দেখা যায় স্ট্রেস রিডাকশন হচ্ছে, বায়োমাস
বা পাতা পাতা পড়ার কারণে নিচের দিকে আমাদের বায়োমাস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওয়াটার কনজারভেশন হচ্ছে, সয়েল কনজারভেশন হচ্ছে। দেখা যায় গাছের শিকড়ের কারণে কি হতে পারে, সয়েল ইরোশন বন্ধ হবে, বিশেষ করে নদীর ধারে বা পাহাড়িয়া এলাকায় সয়েলের কনজারভেশন হয়। পাশাপাশি অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অ্যানিমেল গুলা গাছের নিচে ছায়া পায়, আবার পাশাপাশি এই অ্যানিমেলের মেনিউর তারা সাপ্লাই দেয়, এটার কারণে গাছের অনেক উপকার হয়, সয়েল এনরিচড হয়। নেগেটিভ যদি আমরা চিন্তা করি, নেগেটিভ হচ্ছে লাইট কম্পিটিশন, নিউট্রিয়েন্ট কম্পিটিশন, ওয়াটার কম্পিটিশন, এলিলোপ্যাথি। এলিলোপ্যাথি হচ্ছে কেমিক্যাল, নেগেটিভ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অফ ওয়ান ক্রপ টু অ্যানাদার ক্রপ। আবার গাছের এবং অ্যানিমেল ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে ফাইটোটক্সিনস, কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলোর পাতা গরু ছাগল বেশি বেশি খাইলে তাদের ভিতরে একটু টক্সিসিটি হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, সেটা একটা নেগেটিভ। ব্রাউজ ড্যামেজ, গাছ গরু ছাগল বা হাতি এগুলো ব্রাউজিং করে অনেক সময় ড্যামেজ করে ফেলে। ট্রামলিং, তারা মাটি টাটি খুঁড়ে, হ্যাঁ, গুতা মারে, এটা হতে পারে। তারপরে ডিজিজ বহন করতে পারে বা পেস্ট বহন করতে পারে অ্যানিমেল গুলো গাছের জন্য, অথবা গাছ থেকে অ্যানিমেলের কাছে চলে আসতে পারে। এগুলো হচ্ছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারঅ্যাকশন। এখন আমরা যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ট্রি ক্রপ ইন্টারঅ্যাকশন, তো এগুলো এক একটা স্পেসিসের জন্য এক এক রকম হতে পারবে ইন্টারঅ্যাকশন, যার কারণে আমরা বলছি যে এফেক্ট অফ স্পেসিস is an important factor for tree crop interaction. Proper choosing of compatible tree crop combinations is essential. এরপরে effect of sunlight, light crown tree, either selection of shade tolerant crops or management of tree crop for reducing shade on agricultural crops. তাহলে হালকা ক্রাউন ট্রি, হ্যাঁ, মানে একদম ঘন ক্রাউন না হয়ে হালকা ক্রাউন যদি হয় তাহলে ইন্টারঅ্যাকশনটা একরকম হবে, অনেকটা পজিটিভ হবে। আর যদি খুব বেশি বড় বড় ক্রাউন হয় সেক্ষেত্রে ক্রপের সমস্যা হবে, আবার হয়তো অ্যানিমেলের জন্য একটু লাভবান হবে। সুতরাং কোন সিস্টেম আমরা ফলো করব সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের ক্রাউন সাইজটাকে ঠিক করতে হবে। আবার গাছের ডেনসিটির উপর নির্ভর করবে যে প্রতি হেক্টরে মোট কতগুলো গাছ আমরা লাগাইলাম, ঘন লাগাইলাম না পাতলা লাগাইলাম, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। So planting of tree at optimum numbers of tree in a given area for reducing competition among crop and tree. আমরা অনেক সময় বেশি লাভ পাওয়ার জন্য দেখা যায় যে এত বেশি ঘন ঘন গাছ লাগাই, যার কারণে এত কম্পিটিশন হয় যে কোনো কিছু ঠিকমতো পাওয়া যায়। এফেক্ট অফ এজ, দেখা যাচ্ছে যে কি যে আর্লি এজ, মনে করো নতুন নতুন গাছ লাগাইছি এখনো ক্যানোপি গুলা বড় হয়নি, তো সেক্ষেত্রে কম্পিটিশনটা খুব কম হবে। আবার গাছ যখন বড় হয়ে যাবে, ক্যানোপি সাইজ বড় হয়ে যাবে, তখন কম্পিটিশন অনেক বেশি বেড়ে যাবে। সুতরাং এজের উপর নির্ভর করে। এফেক্ট অফ সাইড ফ্যাক্টরস, সাইড ফ্যাক্টর হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, রিলেটস অ্যাবাউট ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য সাইড কোয়ালিটি। একটা সাইডের একটা ক্যাপাসিটি আছে, এর চেয়ে অতিরিক্ত বেশি গাছ লাগাইলে এর বাইরে চলে যাবে, তখন দেখা যাবে যে প্রোডাকশন ভালো আসবে না। এফেক্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, level of management of tree crop for benefits of agriculture crops or improving the total productivity of the system. এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটু ভিন্ন, কারণ আমরা দেখি যে মনে করো একটা আম গাছের সাথে আমি আলু লাগাইছি, এখন এই কিছুদিন আগে আমের মুকুল আসতেছিল, ফুল আসতেছিল, তো ফুল আসার আগে এখন ধরো আলুর জন্য পানি দরকার, আমি যদি পানি দেই তাহলে এখানে মুকুল না এসে দেখা যাবে ভেজিটেটিভ গ্রোথ শুরু হয়ে যাবে, মুকুল প্রোডাকশন কমে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে পানিটা কখন দিতে হবে, আগে দিতে হবে, না হলে ফ্লাওয়ারিং আসার পরে দিতে হবে। আবার যদি পরে দিতে যাই তাহলে দেখা যাবে আলুর প্রোডাকশন একটু কমে যাচ্ছে। এইভাবে চিন্তা করে আমাদেরকে জুডিশিয়াস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করতে হবে, যাতে করে আমরা ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন পেতে পারি এই অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম থেকে। সুতরাং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর ট্রি ক্রপ ইন্টারঅ্যাকশন।
অ্যাডভান্টেজেস অফ ট্রি ক্রপ স্টাডিজ, হ্যাঁ, এই এটা থেকে আমরা যেটা পাই যে আমরা প্রপার সিলেকশন অফ স্পেসিস, কোন স্পেসিস কিরকম মানে নেগেটিভ প্রভাব পড়তেছে বা পজিটিভ প্রভাব পড়বে সেটা এই স্টাডির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এবং প্রপার ট্রি এবং ক্রপ ম্যাচিং যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা প্রোডাকশন বেশি পাবো। ডিজাইন অফ অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম এর ডিজাইন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাবো যে প্যারালাল লাইনগুলো কি সমান্তরাল করব নাকি কনসেন্ট্রিক করব, হ্যাঁ, নাকি হেফাজত করব, হ্যাঁ, সেইভাবে একটা ডিজাইন আমরা এখানে পাই। ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি সিস্টেম, ডিগ্রি অফ ম্যানেজমেন্ট এট হোয়াট টাইম এন্ড হুইচ হোয়াট আর দ্য ইন্টেন্সিটি। ম্যানেজমেন্ট বলতে অনেক সময় দেখা যায় যে গাছের কিছু কিছু উপরে শিকড় কেটে দিতে হতে পারে, উপরে ডালপালা কিছু কেটে দিতে হতে পারে। অনেক সময় গাছের হারভেস্টিং এর সময় ফসল যদি পাকে সেই সময় তো বড় গাছ ফেলায় ফসল মাড়ায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে এই যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গুলো সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি এই ট্রি ক্রপ ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে আমরা পজিটিভ রোল প্লে করতে পারি। এই মোটামুটি তোমাদের সাথে আজকের ক্লাস ইন্টারঅ্যাকশন সম্পর্কে। আমরা পরের দিন we discuss how to quantify the tree crop interaction from the theoretical concept to the practical mathematical formula. We will discuss in the next class hopefully. So if you have any question regarding today's class you can tell. তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে এখন বলতে পারো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? মনে হতে পারে যে প্রশ্ন বুঝো নাই, প্রশ্ন নাই, আবার হতে পারে যে ভালোই বুঝছো, হ্যাঁ, মোটামুটি। গৌতম আছো? গৌতমকে দেখতেছি না। হ্যাঁ, গৌতম নাই? তোমাদের সিআর একটা সেকশনের কোন সেকশন জানো, এ না বি? তো দু একজন বলো তোমরা কি বুঝছো ঠিক মতো? স্যার বুঝছি স্যার। ওকে স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যে আমরা যে গাছের পাতা ক্রপ রেসিডিউ এগুলো হচ্ছে মানে জমিতে পড়ে আবার ওগুলো ডিকম্পোজ হয়ে গিয়ে নিউট্রিয়েন্ট তৈরি হয়, কিন্তু স্যার ওগুলোতে যেগুলো ফাঙ্গাস এফেক্টেড প্লান্ট সেগুলো তো স্পোর গুলো মাটিতে মিশে যায়, তাহলে আমরা কি আসলে লাভবান হচ্ছি না, মানে এটা কিভাবে? মানে আমরা লাভবান হচ্ছি না লস হচ্ছি এটা? জি স্যার। সেটা গবেষণার বিষয়, এক এক গাছে এক এক রকম থাকতে পারে। যদি দেখি যে লাভ তাহলে আমরা বলবো এটা পজিটিভ, ঠিক আছে, আর যদি দেখি যে লস তাহলে এটা নেগেটিভ, তাই না? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাভই হয়। হ্যাঁ, দেখা যায় যে গাছের ফাঙ্গাস ধরলো, এটা মাটিতে গিয়ে মাটিতে সবকিছুই খেয়ে ফেলে, হ্যাঁ, তো যার কারণে মাটি গাছের ফাঙ্গাস তো আর মাটিতে ভালো মতো সার্ভাইভ করবে না, যার কারণে সেটা মিশে যেতে পারে মাটির সাথে। হ্যাঁ, যখন গাছে লাইভ অবস্থায় থাকে তখন সে গাছের নিউট্রিয়েন্টকে ইউজ করে সে তার বংশ বিস্তার করে, কিন্তু যখন মাটিতে পড়ছে, মাটিতে ডিকম্পোজ হয়ে যাচ্ছে, তখন আরেক ধরনের ফাঙ্গাস এসে আবার ওই ফাঙ্গাসকেও খাওয়া শুরু করতে পারে। হুম তো এগুলো ভেরি ইন্টারেস্টিং বিষয়, যেগুলো রিসার্চ ছাড়া আসলে বলা মুশকিল। হ্যাঁ, এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে, হতে পারে পজিটিভ, হতে পারে নেগেটিভ। যদি অনেক সময় গাছ থেকে আবার ফাঙ্গাস, ব্যাকটেরিয়া, যেমন বললাম আমরা গরু ছাগলেও কিন্তু আসতে পারে। হ্যাঁ, তো ডিজিজ যদি বহন করে তাহলে সেটা ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে নেগেটিভ হবে। আবার যদি উপকার হয় তাহলে সেটা আমরা বলবো পজিটিভ। মূল বিষয় এটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর কারো?
স্যার আম গাছের মুকুলের সাথে যেরকম মানে পটাটো গাছে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে একটা নেগেটিভ একটা রিলেশন আছে ওদের। হ্যাঁ, তো এরকম কি নেগেটিভ রিলেশনশিপ আরো অন্য গাছের আছে, প্লাস ওরকম একটা চার্ট আছে, মানে চার্ট হবে যেটা আমরা পড়লে বুঝতে পারবো, অন্যদেরকে বলতে পারবো, ফার্মারদেরকে বলতে পারবো? ওরকম এরকম চার্ট কিছু? না, তবে আমার নিজেরই একটা রিসার্চ ছিল। আমরা দেখেছিলাম যে আসলে যখন আলুর পানি দেওয়া দরকার, ওই সময় যদি আমরা আম গাছের পানিটা দেই, তাহলে দেখা যায় আমের ফুল না এসে দেখা যাবে গাছটা বড় হচ্ছে, ভেজিটেটিভ গ্রোথ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পানিটা একটু ডিলে দিলাম, পানিটা ডিলে দেওয়ার কারণে আবার আলুর একটু ক্ষতি হয়ে গেল। হ্যাঁ, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি মানে হচ্ছে যে একটু কিন্তু প্রোডাকশন দুইটারই কমে, দুইটার কমতে গিয়ে দেখা যায় কিন্তু আমাদের বিষয়টা হলো যে টোটাল জিনিসটা বাড়বে। আম এবং আলু দুটা মিলে আমরা যদি দেখি, টোটাল প্রোডাকশন কিন্তু অনেক বেশি হচ্ছে। তো এখন দেখো আমি কত টাইম ম্যানেজ করে দিলাম, যে মনে করো আমের ফুলটা আসতেছে, এই মুহূর্তে আমার আলুরও দরকার। ফুলটা আসার সাথে সাথে যদি দিয়ে দেই, তাহলে আমি রাইট টাইমে দিলাম। আবার মনে করো বা অনেক আগে দিয়ে রাখছি, এরপরে যখন ফ্লাওয়ারিং স্টেজ তখন হয়তো একটু স্ট্রেস দিলাম। হ্যাঁ, অথবা আমের ওই চতুর্দিকে আমি এমন ভাবে ঘিরে দিলাম যাতে আমের শিকড়ে পানি না গিয়ে শুধু আলুর এইদিকে পানি আসলো। এটাকে আমরা বলতেছি যে এটা জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, কত সুন্দর ম্যানেজ করা যায়, এটা উপর বেস করে আমরা বলতে পারবো যে আমার টোটাল প্রোডাকশনটা কিরকম হবে। এনিওয়ে এটা এক এক ক্রপের ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে। ইট ডিপেন্ডস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।